जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा विसो। उस ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦਾਤੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धा खेला, गुर सिमर बनाई काल का खंडे की वेला। पीवो पहुल खंड तार होए जन्म सहेला। अपना जन्म सफल करन वास्ते गुरु जी दे पवित्र चरणों विच गुरु जी दी दसी हुई मर्यादा अनुसार नेम करन वास्ते, चलो पंजाबी विच होर सुखाला करके कह लो भी अपनी ड्यूटी करन वास्ते, जिहड़ी असल ड्यूटी है। किसी बंदा महकमे विच लग्या होवे, कोई सरकारी नौकरी करदा होवे, उत्थों किते अपनी ड्यूटी विचों अनगहली कर देवे जां कह दे भी चल यार धुंध पैंदी अज 10 बजे वग जाएंगे, 11 बजे वग जाएंगे, उत्थे किहड़ा किसी ने देखना है। मर्जी कहन लगे इस तरह नगहली करदे अज 1 दिन की करी कल नूं 2 दिन की होगी, फिर मन खोटा है ना। वो कहते कल किहड़ा कोई आया सी अपना की बिगाड़ दिया, कल नहीं चलो परसों नूं, फिर एक दिन जिद्दे फ्लैंग पै गई, अफसर होर आ गए चैक करन वाले, उन्होंने फिर उहदियां सारियां गैर हाजरियां पा के उहदा नाम कट के रजिस्टर तो फिर उहनूं घर नूं तोड़ देना, तू घरे जाके आराम ही करिया कर हुण बस, क्योंकि तू ड्यूटी तेरी सही नहीं है, तू लेट आउना इन्ना। इहो ही कालपुरख सच्चे पातशाह महाराज जी का नेम विधान है एक, जिहड़ा सिख रोज आके गुरु के चरणों दे विच, जिहड़ा सिख अमृत वेले नाम जपदा, महाराज जी कहंदे गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जिहड़ा गुरु का सिख खवाउंदा है। सिख खवा लेना होर गल है, पर सिक्खी के मार्ग के उत्ते असूलों उत्ते चलना वो गल कुछ होर है। जेड़े जेड़े सिक्खी के मार्ग उत्ते चले उन्होंने दुख भावे चलने पे बहुत। मज कहते गुरसिक्खी बरीक है खंडे धार गलियत भीड़ी, टिक ना सके पुणह ना चल न सके उपर कीड़ी। इस मार्ग उत्ते चलना तां किसी नूं पुछो, शहीद नूं पुछो, बाबा दीप सिंह जी नूं पुछो, तेरे कोले तू 80 साल दा बजुर्ग सी, तेरे हत्थ विच 18 शेर दा खंडा सी, दूजे हत्थ विच तेरा गर्दन दे ए धड़ दे नालों सीस अलग कीता होया सी, एक हत्थ विच फड़िया होया सी, बाबा फिर भी तू जंग करदा जांदा सी। वो कहंदा मैं नहीं करन वाला जंग, मैनू तां मेरे गुरु ने सिर ते मेहर भरिया हथ रख के आप सेवा लै ली। देखो गुरु दी किरपा, मेरे गुरु ने कृपा कर दी, मैं कौन सी जंग करन वाला, फिर तां मेरे गुरु ने सेवा लई है मैथों। महाराज जी कहंदे जदों मन विच सिख ते आ जावे बस इन्ना जो मछली बिन पानी है, कहते जिवें एक मच्छी जल विच रहण वाली मच्छी है, उस मच्छी नूं कढ के तुसीं तत्ते रेते उत्ते सिट दिओ, तड़फ तड़फ के मर जूगी, पर वो अपने पानी का जिहड़ा विछोड़ा वो नहीं सहार सकती। विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियो, तो बाज प्यारे अपने बिरही ना तरोद। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै, कहते मेरा पानी तो बिना मेरा जीवन नहीं है, मच्छी कहन लगी। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै, बूंद भी होना चात्रक को, चात्रक एक जानवर है, कहते वो ना जदों मीह पैंदा उहदे विच बड़ा उच्ची उच्ची कूकदा है, पीहा पिरो पिरो करे जल नित प्रेम प्यार। किसी ने पूछा भी तू इन्ना जिहड़ा उच्ची उच्ची क्यों कूकदा, वो कहंदा मैनूं स्वती बूंद चाहिदी है, स्वती बूंद। स्वती बूंद आकाश दे विच आउंदी है, ਉਹਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢੰਗ ਨੇ ਵਰਤਣ ਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਵੱਤੀ ਬੂੰਦ ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਪੀਹੇ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਹਲਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਬੂੰਦ ਬਿਹੂਣ ਨਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਿਰ ਪਤਾਵੈ। ਨਾਦ ਕੁਰੰਕੈ ਵਿਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਤਾਵੈ। ਭਾਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸੁੰਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾਰ ਪ੍ਰੀਤੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਉਗਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ ਭਵਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੜਾੜੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਹਾਂ ਆਹ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਘੜਾੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੀ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜੀ, 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 ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜੀ। ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਜੀ, ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵਸਦਾ ਜੀ, ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਜੀ, ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਜੀ। ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਜੀ, 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 ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਜੀ, ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਲੋ ਲੋਏ ਕਾਰ।
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ। ਚੱਕ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਖੂਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਗਏ ਭਾਵ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਰ, ਇੱਕ ਜੋਰੂ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਨਾਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਵਟੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਵਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਸ਼ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਵਟੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਰੂਪਨਖਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ। ਨੱਕ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਣ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨ ਕੀ ਢਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੰਨ, ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ। 8 ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 8 ਸੁਹਾਗਣ ਭੈਣਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ 8 ਦੂਣੀ 16। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਕੀਏ ਸੁਹਾ, 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਹਾਗ 16 ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 16 ਦੇ 16 ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਐ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਤਾ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਰਾਹ ਦੀ ਛੁਰੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਖੀ।
पर गुरु की विचारधारा जो वो सुना तो सब कुछ ही देवांगे, पर किते उस गुरु के चरणों में आके तो बैठो पता लग जाए भी हाँ अज का इतिहास अज की साखी सानू की कहती है। लो ये गुरु घर का इतिहास है। साखियाँ चलो आम बनाइया कह लो, जिवें उस मजनू की होगी, सोहनी महिवाल की होगी, किस्से बनाए हुए ने पहलों दे, पर साखी है गुरु घर दे विच सच्ची ते सुखी सच्ची साखी। सतगुर की सुन साची साखी सो बोलै जो पेख है आखी। मर्जी कहते गुरु घर की सच्ची साखी है केड़ी। अज धन बाल गोबिंद राय महाराज कित्थे पहुँच गए? राणी मैणी दे मंदिर महलों दे विच। सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने कंगण सिटिया। सब तो पहला कंगण सुटिया, फिर घड़े भन्ने, ते फिर शिवदत्त पंडित नूं दर्शन दिते। ते चौथा कारण फिर यह है, हुण उहदे विच एक छोटा जिहा कारण होर समझो। कलगीधर पातशाह महाराज ने सब तो पहला राणी मैणी नूं अपनी मां क्यों नहीं बनाया? बहुते सवाल यही है ना भी सब तो पहला राणी मैणी नूं अपनी मां क्यों नहीं बनाया? धन गुरु नानक ने अंबर संचार क्यों नहीं कराया सब तो पहला? फिर दूजे गुरुआं ने, तीजिया ने, चौथिया ने, पंजविया ने, छेविया ने, सतविया ने, अठविया ने, नौविया ने, दसविया ने जाके क्यों अंबर संचार कराया? क्योंकि पहला खेत जिमीदार तैयार करता है। जो उस बंजर खेत दे विच जिहड़ी वो फसल पाई जावे, बीज पाया जावे, तो फिर वो जिहड़ी फसल हरी नहीं हुंदी है। पहला खेत नूं तैयार किया जाता है। सब तो पहला इस खेत की तैयारी की धन गुरु नानक ने। कह दिता मन हाली करसाणी करनी शर्म पानी धन खेत। शरीर की तैयारी करी इस खेत की। फिर गुरु नानक साहब तो गुरु अंगद साहब महाराज ने आके इस खेत की तैयारी की। फिर गुरु अमरदास महाराज ने जो नौवें गुरु ने एन मुकम्मल तैयार खेत कर दिता, फिर दसवें ने बीज पा दिता। कादा सिक्खी दा। फिर ताई तो बड़े प्यार विच आके आपां ये पढ़ते भी है ना, धन माता गुजरी जी दे लाल ने कादा बूटा लाया। ये बूटा श्री गुरु नानक देव महाराज ने शुरू तो लाया। साडे एक दराज सिंह हुंदा, वो गुरुद्वारा साहब दे सामने घर सी, उहदा नाम सी बलवीर सिंह फौजी। वो इधरले पासे फौज दे विच बड़ी ड्यूटी करके आया। फिर अमृत वेले साडे गुरुद्वारा साहब मूर्ति लंघदा हुंदा ते कोई निक्की जी एक बाल्टी हुंदी, मੱਝਾਂ हुंदियां 3-4। अस मैं कीर्तन करके बार विच खड़ जाना, कहना बाबा किते आ भी पढ़दा कर शब्द मेरे वाला। मैं कहा किहड़ा? वो अपनी मस्ती विच बाल्टी कल्ली खड़काउंदा जांदा हुंदा। फिर उहने कहा ओ बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, गुरु ने लाया जी, पालिया गोविंद नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया, पालिया गोविंद सिंह ने। पालिया गोविंद सिंह ने। बूटा नानक गुरु ने लाया,
ਪਾਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਿਉ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਨਿਉ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ, ਪਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ, ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ, ਬਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਨੇਰਾ ਬੰਨੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਨੇਰਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 239 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੇਦ ਹੋਊਗਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਤ ਸਿਵਜੱਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਊ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਖਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਗਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਉਹ ਲਿਆ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਲੇ ਬਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੂਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਇਹੀ ਛਕਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਕ ਕੇ ਭੋਜਨ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ? ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ? ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ।
ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਦੂਜਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਦੱਬ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਜ ਆਖੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਬਸ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਗ ਖਰੀਦੀ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਪਾਵ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੇ ਲਗਤ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ। ਰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਗੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਣੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਦਰ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਦਰ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਦਰ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਦਰ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਐਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਲਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਬੀਠਾ ਵਸ ਭਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ। ਰਾਮ
ਧੰਨ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਹਾਣੀ, ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸਿਵਦੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, 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 ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨ ਜਾਵੇ, ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨ ਜਾਵੇ, ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨ ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨ ਜਾਵੇ, ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨ ਆਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨ ਆਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।
ਚਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੋ ਸਤੀ ਮਨੋ ਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਪਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗਾਵੋ ਕਿ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਕਰਾਂ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਨਾਲੇ। सच्चे साहिबान क्या नहीं करते रहे करता तेरा सब कुछ है जी देश पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनका मन बसो बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे सच्चा मेरा आधार साचना मेरा धार। मेरा जिन पुकारता भगवाना। प्रसाद सुख मन आए इच्छा सब कुछ गुरबान गीता गुरु कहो जिसनी है बढ़ाइया। नानक सच्चे सुन संतो शब्द करो प्यारो सच्चा। नाम मेरा आधारो अदे पंच शब्द चितकार सुपग शब्द वाचे कलागत करतारी। पंच दूध दूध वस कीते काल कंटक मारिया। खुद कर्म पाया तुझ जन को से नाम हर को। नानक दुख हुआ तिचकार अनहद बाजे। आनंद सुनो बड़ भगियो सगल मनोरथ पूरे। हार में प्रभ पाया उतरे सगल विशूरे। दूसरो सुनता पुत्रो सुनी सच्ची बाणी। अंत साधन पे सर से जोड़े गुर के जानी। संतो प्रीत कहते भगत रात गुरिया भरपूर। पंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। संतो प्रीत कहते भगत रात गुरिया भरपूर। पंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दया के अरदास।